پاکستان امن کا پیامبر، بہت بڑی استفاقی کامیابی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں رنگ لے آئیں، خطے کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر 2 ہفتوں کے لیے حملے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیز فائر 2 طرفہ ہوگا۔ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گفتگو کے بعد کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، لکھا فوجی اہداف پہلے ہی حاصل کر چکے، ایران آبنہ ہرمز فوری طور پر کھولنے پر آمادہ ہو گیا۔ 2 ہفتوں کا وقفہ حتمی معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ 10 نکاتی ایرانی تجاویز مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد ہیں۔ پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اہم قدم قرار، امید ہے جلد ایک جامع اور دیر پا معاہدہ طے پا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹویٹ شیئر کر دیا۔ ایران نے پاکستان کی جانب سے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز منظور کی، آبنائے ہرمز بھی کھولنے پر آمادگی ظاہر کی۔ سیز فائر کی منظوری سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر، کہا امن کے لیے پاکستانی لیڈرز کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ شہباز شریف کی درخواست پر امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز پر 10 نکاتی تجاویز دی۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی فوج سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ایران پر حملے بند ہو گئے تو دفاعی آپریشن معطل کر دیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے، پراتفاق انداز میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل، ایکس پیغام میں لکھا فریقین نے قابل ذکر حکمت اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا، تنازعات کے حل کے لیے حتمی معاہدے کے لیے مزید بات ہوگی۔ فریقین کو جمعہ 10 اپریل کو اسلام آباد میں مدعو کرتا ہوں، امید ہے اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں گے، آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں بانٹنا چاہتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست ابتدائی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں جمعہ 10 اپریل کو اہم ترین بیٹھک لگے گی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کی شرکت متوقع۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا مجوزہ مذاکرات پر تبادلہ خیال جاری ہے، براہ راست مذاکرات سے متعلق حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ اور جنرل ٹین کین آج اہم نیوز کانفرنس کریں گے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے سیز فائر کے اعلان کو ذلت آمیز پسپائی قرار دے دیا، مجرمانہ جنگ میں دشمن کو ناقابل تردید تاریخی شکست دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے کہا امریکہ نے ہماری 10 نکاتی تجاویز کو قبول کیا۔ ایران سپریم کونسل کے مطابق تجاویز میں آبنہ ہرمز کا کنٹرول ٹرانزٹ اور یورینیم افزودگی کا حق شامل ہے، علاقائی ممالک سے امریکی فوجی اڈے ختم کرنے، اقتصادی پابندیوں کے خاتمے اور مستقل جنگ بندی کے نکات بھی شامل۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران میں جشن کا سما، تہران میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، ہر طرف ایرانی پرچموں کی بہار، خواتین، بچوں اور بڑوں میں بھرپور جوش و خروش۔ قم، اصفہان، کراج اور دیگر علاقوں میں بھی شہریوں کا جشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن کی آخری کوششوں میں صدر ٹرمپ سے ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کی اپیل کی۔ وزیر اعظم نے ایران سے بھی آبنہ ہرمز کھولنے کی اپیل کی، کہا ایران خیر سگالی کے طور پر 2 ہفتے کے لیے آبنہ ہرمز کھول دے، خطے میں دیر پا امن کے لیے جنگ بندی ناگزیر قرار دی، سفارتی عمل کو کامیاب بنانے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی، وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام دنیا بھر کے میڈیا کی زینت، تمام بڑے نیوز چینلز اور اخبارات پر ٹاپ سٹوری۔ بی بی سی، سی این این اور اسکائی نیوز نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ نشر کیا، عالمی میڈیا پر وزیر اعظم چھائے رہے۔ In fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. He's a great gentleman. He's a great man. The Prime Minister of Pakistan, a very fine gentleman. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے معترف، پریس کانفرنس ہو یا کوئی تقریب، کئی بار وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کرتے رہے۔ سید عاصم منیر کو عظیم فائٹر اور پسندیدہ فیلڈ مارشل کہا۔ سیز فائر سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کو قابل احترام قرار دیا۔
वेल्डन पाकिस्तान। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरिड की जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मुअस्सर सफारतकारी पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान ने खामोश और मुअस्सर सफारती किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अमन डिप्लोमेसी। सालदार के सीज़फायर के लिए अहम मुस्लिम ममालिक से राब्ते। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और मराकश के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक बातचीत। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। बेबुनियाद जंग पर नाकाम पॉलिसी। अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट अरकान का सदर डोनाल्ड ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा। ट्रंप की ज़हनी हालत पर तशवीश का इजहार। सेनेट की खारिजा ताल्लुकात कमेटी के रुकन सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ को ईरानी कंट्रोल में देने पर इत्तफाक किया है, जो दुनिया के लिए तबाहकुन है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी। आबना हुर्मुज़ खुलने की खुशखबरी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। कीमतें कई रोज बाद $100 से नीचे आ गई। अमेरिकी क्रूड ऑयल 14% कमी के बाद $97 पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की 15% कमी के $94 पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान अमन का पैगंबर। बहुत बड़ी सफारती कामयाबी। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब। खित्ते को बड़ी तबाही से बचा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले बंद करने का ऐलान कर दिया। सीज फायर 2 तरफा होगा। फैसला वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू के बाद किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, फौजी अहदाफ पहले ही हासिल कर चुके। ईरान आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने पर आमादा हो गया। 2 हफ्तों का वक्फा हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 10 निकाती ईरानी तजावीज़ मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद हैं। पेशरफ मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम कदम करार। उम्मीद है जल्द एक जामे और देरपा मुआहदा तय पा जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट शेयर कर दिया। ईरान ने पाकिस्तान की जानिब से 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। आबनाए हुर्मुज़ भी खोलने पर आमादगी। सीज़ फायर की मंजूरी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा अमन के लिए पाकिस्तानी लीडर्स की कोशिशों को सराहते हैं। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अमरीका की 15 नकाती तजावीज़ पर 10 नकाती तजावीज़ दी। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी फौज से राब्ता करना होगा। ईरान पर हमले बंद हो गए तो दिफाई ऑपरेशन मुअत्तल कर देंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। पुरतफाक अंदाज में खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पैगाम में लिखा, फरीक़ैन ने काबिल ज़िक्र हिकमत और समझदारी का मुज़ाहरा किया। तनाज़ात के हल के लिए हतमी मुआहदे के लिए मजीद बात होगी। फरीक़ैन को जुमा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ करता हूँ। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें बांटना चाहते हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त इब्तदाई मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में जुम्मा 10 अप्रैल को अहम तरीन बैठक लगेगी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की शिरकत मुतवक्के। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा मुजवज़ा मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल जारी है। बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतालिक हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ और जनरल डनकैन आज अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने अमेरिका की जानिब से सीज फायर के ऐलान को जिल्लत आमेज पसपाई करार दे दिया। मुजरिमाना जंग में दुश्मन को नाकाबिल तरदीद तारीखी शिकस्त दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा अमेरिका ने हमारी 10 निकाती तजावीज़ को कबूल किया। ईरान सुप्रीम काउंसिल के मुताबिक तजावीज़ में आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल्ड ट्रांजिट और यूरेनियम अफजूदगी का हक शामिल है। इलाकाई ममालिक से अमरीकी फौजी अड्डे खात्म करने, इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और मुस्तकिल जंग बंदी के निकात भी शामिल है। जंग बंदी के ऐलान के बाद ईरान में जश्न का समा। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हर तरफ ईरानी परचमों की बहार। खवातीन, बच्चों और बड़ों में भरपूर जोश व खरोश। कुम, इस्फहान, कराज और दीगर इलाकों में भी शहरियों का जश्न।